مجھ سے کہا گیا کہ حضرت جہیز کے اوپر بھی روشنی ڈالا جائے. اچھا یہ جہیز کی بیماری ادھر بھی ہے, وہ بیماری ادھر بھی ہے, ہم سمجھے کہ خالی کلکتے میں ہے. ہی چلے گئے. ہاں نکاح کے وقت میں اگر لڑکا کو دولہا کو کلمہ پڑھائیے, پڑھیں رے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ, بولی لا الہ الا اللہ, تو ہلے ہوئے ہیں کی رے, کلمہ تک نہیں آتا. حضرت افسوس کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے. کلکتے میں نکاح پڑھانے گئے, لڑکا کا نام لکھ لیے, میں نے کہا بھائی لڑکی کا نام بولو. ایک نوجوان بولا کہ حضرت لکھیے, ہم بولے ہاں بولو, وہ چپ ہو گیا. اس کے بغل میں ایک نوجوان تھا, بولا کہ بھائی تم ہی بول دو, ہم کو بھی شرم آ رہی ہے. تو دوسرا نوجوان بولا کہ حضرت لکھیے, ہم بولے ہاں بولو, وہ بھی چپ ہو گیا. وہ تیسرے کو بولا بھائی تم ہی بول دو, تو تیسرا بولا کہ نہیں ہم کو بھی شرم آ رہی ہے. تو دادا میاں سے بولا کہ دادا میاں بیٹھے ہوئے, دادا میاں آپ ہی بتا دیجیے لڑکی کا نام. تو بولے کہ حضرت کاہے غصہ رہے ہیں, لکھیے لڑکی کا نام ہے گھوڑی بیگم. بولے گھوڑی بیگم, یہ گھوڑا گھوڑی کی نکاح پڑھانے آئے ہیں. جاہلیت کتنی, یہ جاہلیت دور ہوگی کیسے؟ ہم جگیں گے کب؟ غفلت کی نیند سے ہم جگیں گے کب؟ دین سیکھیں گے کب؟ طلب العلم فریدۃ علی کل مسلمۃ مسلمہ. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے. دین کب سیکھو گے؟ اچھا امام کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے بھائی؟ اچھا بتائیے ایک امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ 4,000 7,000. آج ہم امام کی تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ اچھا وہ بھی ایک امام کیا ہے, اچھے امام رکھو گے. اب سستوا امام جس کو مسئلے معلوم نہیں, جس کو مسئلے معلوم نہیں ہے, نماز پڑھائے امام صاحب, اب ایک عالم صاحب آئے, وہ شامل ہوئے, مسافر تھے, شامل ہوئے نماز میں. تو لاسٹ میں جو امام صاحب نماز پڑھے سجدہ سہو کیے, تو عالم صاحب نے کہا کہ امام صاحب ایسے تو کچھ دکھائی ظاہری طور پر نظر نہیں آیا, آپ نے سجدہ سہو کیوں کیا؟ تو بولا کہ وہ تھوڑا سا نکل گئی تھی. بولا کہاں نکلی؟ بولا نہیں آپ نہیں سمجھیے گا, تھوڑی سی نکل گئی تھی. بولا کی نکل رہا جگہ؟ پوچھا کہ بھائی آخر نکلا کیا؟ بولو تو صحیح. بولے ہوا نکل گئی تھی. تو بولے توبہ, یہ تو آپ نے نمازے کو ختم کر دیا. تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی؟ اور قربان جاؤ نوجوانوں معزز سامعین کرام, اپنے امام کی قدر کرو. ایک امام کی تنخواہ آج تو 5,000 7,000. اچھا جانیے کہ جان رہے ہیں, ایک امام صاحب نے روزگار اپنی کہانی سنایا کہ حضرت جانتے ہیں اس مسجد میں مجھے 8 مہینے ہو گئے, 1,800 روپیہ میری تنخواہ. بچہ بیمار ہے, بچہ بیمار ہے, بچہ ہاسپٹل میں حضرت ہے, 1,000 روپے میں نے پڑوسی سے کہتے قرض لیا ہے, 1 مہینہ ہو گیا میں اسے دے نہیں پایا ہوں. پھر بچے کی طبیعت خراب ہے, 1,800 روپے میں کیا ہونے والا ہے؟ بتاؤ. امام روئے گا, اللہ تیرے گھر میں خوشیاں پیدا نہیں کرے گا. خوشی پیدا ہوگی. ایک امام کی تنخواہ کم سے کم 1,00,000 روپے ہونا چاہیے. نہیں کم سے کم 25,000 30,000 40,000 ہونا چاہیے, کم از کم 25,000 ہونا چاہیے. بھائی 25,000 سے نیچے کا گزارا ہے ہی نہیں ہے ابھی مہنگائی کے زمانے میں. اس زمانے میں 25,000 سے نیچے کوئی گزارا. اچھا آپ گزارا کر لیجئے گا, آپ اپنے گھر میں گزارا کر لیجئے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں اپنے امام کی قدر کرو. ایک آدمی ایک امام صاحب کو کہیں جانا تھا, تو سوچا کہ بھائی میں 2-4 ٹائم میں نہیں رہوں گا, تو مقتدیوں میں سے نظر نگاہ اٹھایا کہ کوئی ہے جو 2-3 وقت کی نماز پڑھا دے. تو نظر میں تو کوئی نہیں آیا. ایک آدمی بولے مولوی صاحب کی بات ہے؟ بولا نہیں یہ 2-3 ٹائم میں نہیں رہوں گا, شاید عشاء میں آ جاؤں میں, تو کوئی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہیں؟ تو ایک آدمی بولا کہ ہاں ہم پڑھا دیں گے. بولا پڑھا نہ دو گے؟ بولا نمازیں نہ پڑھانا ہے, ہم پڑھا دیں گے.
बोला बहुत अच्छी बात, पढ़ा देना। इमाम साहब बेचारे चले गए, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा दिया, ये सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ना नहीं है। असर की भी नमाज़ पढ़ा दिए, ये भी सिर्री नमाज है। अब मगरब की नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हुए बेचारे, कुछ भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अभी लुकमा दे दिया, लुकमा ले लिया, बेचारे मसले जानते थे नहीं कि सजदा सा करना है कि नहीं करना है। ये सोचता कि अगर सजदा 100 कर लेते हैं, अगर सजदा 100 नहीं है फिर पकड़ेगा इन लोग, कहे किया। अच्छा अगर नहीं है कर लेते हैं फिर भी पकड़ेगा। तो वो बड़ी बड़ी मस्जिदों में देखेंगे आप कि आगे ना जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं दरवाज़ा होता है। इमाम साहब उधर ही से आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, नमाज पढ़ा के फिर उधर ही से निकल जाते हैं, बीच मस्जिद से आने की ज़रूरत नहीं है। ये बेचारे बड़े परेशान हो गए कि भाई लोगों को हम जवाब देंगे क्या, मसाला तो मालूम है नहीं। तो सजदा सहू किए ने, बोले अच्छा ये एक तरीका है। आखिरी रकात पूरी करके सजदा में गए, और जब सजदे में गए चुपचाप उठे, कुंडी खोला, बाहर निकल गए। सारे मुक्तदी सजदा में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा। अब उसी में कितना मुक्तदी परेशान भी न रहता है। बोले की बोले जो मौली साहब ने उठावे जो माथा आवाज, एक आदमी ऐसे देखता, अरे भैया मौली साहब ने जो भैया मौली साहब भागी लो। अपने इमाम की कद्र करें, अपने इमाम की इज्जत करें, उनका इकराम करें। इमाम खुश होगा, मोहल्ला खुश रहेगा। इमाम खुश रहेगा, मोहल्ला खुश रहेगा, उलमा खुश रहेंगे, अल्लाह ताला सबके घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। अभी तो आलम यह है कि अगर मौलाना साहब चंदा करने के लिए आ रहे हैं, देख लिया दरवाजे में बैठा हुआ है, देख लिया मौली साहब साइकिल चला के आ रहे हैं, बस देखा घुर से अंदर घुस गया और अपना बेटा को बाहर भेज दिया। बोले मौली साहब पूछतो ना अब्बा कहाँ गिलो, बोले बोली देख खेत चलो गिलो। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन तशरीफ ला रहे हैं, उनका कदम पड़ जाएगा, अल्लाह घर के अंदर में बरकत पैदा फरमा दे। आलिम का चेहरा देखना भी सवाब, कितना बड़ा मकाम है। माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब, कुरान पाक को देखना सवाब, खाने काबा को देखना सवाब, उसी तरीके से एक आलिम का चेहरे को देखना सवाब। तो आलिम की कदर करें, उनकी इज्जत करें, अपने इमामों की कदर करें जिनके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम खुश रहेगा, अल्लाह महल्ले के अंदर में, हर घर के अंदर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम अब अहद कर लीजिए कि इंशाल्लाह मेरी मस्जिद में इमाम साहब हैं, उनकी तनख्वाह कम है, मीटिंग बिठाइए, कमेटी बिठाइए। अब भाई एक लड़की वाला को पता चला कि एक लड़का एम.ए. पढ़कर आया है और संस्कृत पढ़कर आया है, बड़ा अच्छा लड़का है। चलो एक आदमी को साथ लिया, बेटी की तस्वीर लिया, वो लड़के के बाप के यहाँ पहुँचा, जाके सलाम दुआ हुई, बैठाया। बोले कहाँ से आया आप लोग? बोला मैं फलां जगह से आया हूँ, मुझे पता चला कि आपके पास आपका बेटा है, बाहर से पढ़कर आया है, संस्कृत भी जानता है, संस्कृत भी पढ़ा हुआ है, बड़ा अच्छा लड़का है। मेरे पास एक ही बेटी है, अगर आपके बेटे के साथ मेरे बेटी की रिश्ता हो जाता है तो बड़ा अच्छा रहेगा, और आप जो लेंगे हम देने को तैयार हैं। तो लड़के वाले ने कहा कि भाई ठीक है। अब लड़की की तस्वीर लाए, बोला हाँ लाया हूँ, बस दिखाइए। दिखाया, बोला कि लड़की तो पसंद आ गई, अब मेरे बेटे को दिखा दीजिए। ओह हो, बेटे को दिखाया तो बेटे ने भी कहा कि नहीं नहीं अब्बा लड़की ब्यूटीफुल चिक है। एक गुनाह ये भी कर रहे हैं, हमारा नौजवान कर रहा है कि जिस लड़की से अभी बातचीत ही सिर्फ चली है, अभी निकाह नहीं हुआ, सिर्फ बातचीत चली है, छेका मंगनी जो बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, अभी मंगनी हुई है या छेका हुआ जो भी हुआ है, इसी के दरमियान में निकाह कब है? तो वही 2-4-5 महीने के बाद निकाह होगा। इसी के दरमियान देखते क्या है कि लड़की का नंबर लड़का को मिल जाता है, लड़का का नंबर लड़की को मिल जाता, दोनों हेलो हालों में मशरूफ हो जाता। जायज़ है? अरे भाई बोलो जायज़ है? तो हराम है। वो लड़की अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, बीवी से बात करो सवाब है, लेकिन अभी तो वो आपकी बीवी नहीं है, वो गैर महरम लड़की है, उससे बात करने में तुम्हें गुनाह होगा। इसलिए नौजवानों इस गुनाह से भी बचना, जब तक निकाह ना हो जाए उस लड़की से बात करना तुम्हारे लिए हराम है। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अमल करोगे, इस गुनाह से भी बचना। अजय दूसरी बात, ये लड़का बोला कि भाई मुझे पसंद है, कोई दिक्कत नहीं,
تو لڑکی والا بڑا خوش ہوا کہ میری لڑکی کو سیلیکٹ کر لیا گیا ہے، میری لڑکی کو پسند کر لیا ہے، باپ نے بھی پسند کر لیا، بیٹے نے بھی پسند کر لیا۔ اچھا دیکھیے، جس لڑکی سے نکاح کرو اس کو ایک جھلک دیکھنا، شریعت نے اجازت دیا ہے کہ اس لڑکی کو ایک جھلک دیکھ سکتے ہو۔ لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ایک جھلک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جھلک دیکھنا، لوگ مانے ہی الٹا کر دیتے۔ بھائی علماء فرماتے ہیں کہ بیوی کو نہ مارو، بیوی کو نہیں دوڑا کے مارنا چاہیے گا۔ شریعت نے اجازت دیا کہ اگر کوئی بیوی سے بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، پہلے سمجھاؤ، نہ سمجھے اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا چھوڑ دو، پھر بھی نہ سمجھے اس سے بستر الگ کر لو، پھر بھی نہ سمجھے تو اس کے یہاں کے 10 آدمی لو، اپنے یہاں کا 5-10 آدمی لو، بٹھا کے اس کو سمجھاؤ، پھر بھی نہ سمجھے تو ہلکا پھلکا مارو۔ کیسے مارو؟ کہ پیٹا کے مارو؟ اب ہلکا پھلکا کس کو کہتے ہیں؟ اے منا کی ماں،